کہ خدا نے اپنا زندہ کلام کسی آسمانی زبان میں تحریر نہیں کیا، بلکہ خدا نے آسمانی کلام لوگوں کی رہنمائی کے لیے لوگوں کو تحریک دے کے ان کو اپنے خیالات دے کر ان کو بخشا۔ خدا یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں سب کو سلام۔ میرا نام پادری شرجیل منور ہے۔ میں آپ کو اپنی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بائبل مقدس کو کس طرح لکھا گیا؟ بائبل مقدس کس طرح سے لکھی گئی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسیحوں میں یہ تصور نہیں پایا جاتا، ان کا یہ ایمان نہیں ہے کہ خدا نے کسی آسمانی زبان میں اپنے کلام کو تحریر کیا اور حضرت جبرائیل کے ہاتھوں انسان تک اس کو پہنچایا۔ ہمارا یہ تصور نہیں ہے، ہمارا تصور بالکل فرق ہے۔ بلکہ ہمارا یہ تصور ہے کہ خدا نے لوگوں کو خیالات بخشے، ان کو تحریک بخشی، اور انہوں نے ان خیالات کو اپنے الفاظ میں تحریر کیا، اور انہوں نے ان خیالات کو تحریر کیا۔ اب انہوں نے ان خیالات کو اپنی زبان میں تحریر کیا۔ اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بائبل مقدس پر آتے ہیں۔ بائبل مقدس جو کہ 66 کتابوں پر مشتمل ہے، جو 2 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ پرانا عہد نامہ اور دوسرا حصہ نیا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے میں 39 کتابیں ہیں، یعنی 39 کتابیں ہیں، اور نئے عہد نامے میں 27 کتابیں ہیں۔ تو اگر ہم سب سے پہلے پرانے عہد نامے پہ بات کرتے ہیں، پرانا عہد نامہ جس زبان میں لکھا گیا وہ مشرقی زبان تھی، یعنی عبرانی زبان میں اس کو تحریر کیا گیا۔ یہ مشرقی زبان تھی جو مشرق کے علاقے میں بولی جاتی تھی، اور اس کو تحریر کرنے کے لیے جن چیزوں کو استعمال کیا گیا اس میں چمڑا بہت اہم تھا، کیونکہ اس زمانے میں چمڑا استعمال ہوا کرتا تھا اور چمڑے کے تومار ہوتے تھے۔ لوگ چمڑے کے تومار کے اوپر ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اور اس زمانے میں یہ چھاپے خانے موجود نہیں تھے، یہ مشینیں موجود نہیں تھیں، تو لوگ ہاتھ سے خداوند کے کلام کو تحریر کرتے تھے، اور چمڑے کے اوپر ان تحریر کو کیا جاتا تھا۔ اور یہ چمڑے بہت بہت لمبے تومار ہوتے تھے، اور اس تومار کو فولڈ کر کے رکھا جاتا تھا، اور یہ لمبے لمبے تومار ہوتے تھے، بہت بھاری تومار ہوتے تھے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس کا جو پہلا حصہ ہے، پرانا عہد نامہ جو ہے، وہ مشرق کی زبان میں لکھا گیا، اور اس کو بائبل کو لکھنے کے لیے، اس حصے کو لکھنے کے لیے چمڑے کے تومار استعمال کیے گئے اور ان کے اوپر تحریر کیا گیا۔ اور یہ ایک لمبے تومار ہوتے تھے جن پر تحریر کیا جاتا تھا، اور جن کو فولڈ کر کے، یعنی ان کو رول کر کے محفوظ کیا جاتا تھا، اور پڑھنے والا جو ہوتا تھا وہ آگے کھولتا جاتا تھا، اور جو آیت اس کو پڑھنی ہوتی تھی وہی اس کے سامنے ہوتی تھی، اور پھر اسی طرح سے وہ پڑھتے جاتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں نئے عہد نامے کی۔ نیا عہد نامہ کس طرح لکھا گیا، کس زبان میں لکھا گیا، یا کس چیز کے اوپر لکھا گیا؟ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں تحریر کیا گیا۔ میں پھر سے دوہرا رہا ہوں اس بات کو کہ خدا نے اپنے کلام کو آسمانی زبان میں تحریر نہیں کیا، بلکہ خدا نے اپنے کلام کو ایک ایسی زبان میں تحریر کیا جو عام لوگوں کی زبان تھی، ایسی زبان میں تحریر کیا جو عام لوگوں کی سمجھ کی زبان تھی، تاکہ وہ ان کو سمجھ پائے، اس کو خدا کے کلام کو جان پائے کہ وہ کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، خدا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسی لیے خدا نے نئے عہد نامے کو یونانی زبان میں اور پرانے عہد نامے کو عبرانی زبان میں تحریر کیا۔ بائبل مقدس کا زیادہ تر حصہ عبرانی اور یونانی زبان میں لکھا گیا۔ عبرانی زبان پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ یونانی زبان میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، تیسری زبان بھی ہمیں بائبل مقدس کی زبان میں ملتی ہے، وہ ہے ارامی زبان۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں کہ وہ کون کون سے حصے ہیں بائبل مقدس کے جو ارامی زبان میں ہیں، وہ کون کون سی آیات ہیں، یا وہ کون کون سے الفاظ ہیں جو ارامی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر کمنٹ باکس میں نیچے کمنٹ باکس میں جا کے مجھے بتائیں، میں اس کے لیے آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے حصے ہیں۔ تو آتے ہیں نئے عہد نامے پہ۔ میں نے پہلے بتایا کہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ یونانی زبان میں تحریر کیا گیا۔
इसको यूनानी ज़ुबान में तहरीर इसलिए किया गया क्योंकि यूनानी ज़ुबान आम बोली जाने वाली ज़ुबान थी। अगर आज के वक्त में बाइबल मुकद्दस तहरीर होती तो फिर हो सकता है कि खुदा इसको इंग्लिश में तहरीर करता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी ज़ुबान है जिसने पूरी दुनिया को आपस में मिलाया हुआ है और ये आम ज़ुबान है, ये आम समझी जाने वाली ज़ुबान है। इसीलिए हम इंग्लिश जिस तरह से आम समझी जाने वाली ज़ुबान है, इसी तरह से नए अहदनामे के ज़माने में यूनानी ज़ुबान आम समझी जाने वाली ज़ुबान थी। और बाइबल मुकद्दस का जो दूसरा हिस्सा है वो नया अहदनामा है, वो यूनानी ज़ुबान में तहरीर हुआ। और उसको तहरीर किस चीज़ पर किया गया, ये बड़ा हैरान कुन बात है और आप वाकई आपको दिलचस्पी इसमें आपकी बढ़ेगी। नए अहदनामे को पेपायरस के ऊपर तहरीर किया गया। पेपायरस एक पौधा था, एक पौधा है और ये आपको मिस्र में मिलता है। मिस्र में ये पौधा उगता है और सरकंडे की तरह का ये पौधा होता है जो वहां पे होता है। अब उस पौधे को लेकर उसको काट के और इस तरह से रखा जाता है और बाकी जो हिस्सा है उसको ऊपर रखा जाता है ताकि एक वो जैसे एक पेपर है, एक शीट है, उसकी तरह ये बन जाए। और पेपर लास्ट है वो भी पेपायरस से निकला है और इसी पौधे के, क्योंकि इससे कागज बनते थे इस पेपायरस से, उसी से आगे पेपर बना है, उसी से आगे पेपर लफ्ज बना है। तो इस तरह से रख दिया जाता था और उसके ऊपर वजन रख दिया जाता था ताकि दबाव आए। दबाव आने से ये दोनों हिस्से जो हैं हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी जब उनके ऊपर रख दिया जाता था तो इस तरह से वो मिल जाता था। उसके बाद उसको सुखाया जाता था और जब वो सुखा दिया जाता था तो वो एक बड़ा जैसे कागज होता है उसकी तरह से वो बन जाता था और इसके ऊपर तहरीर किया जाता था। तो नया अहदनामा जो है वो हमें पेपायरस पर लिखा हुआ मिलता है और हाथ से लिखा हुआ पेपायरस, हाथ से लिखे हुए इस पेपायरस के ऊपर लोग खुदा के जिंदा कलाम को तहरीर करते थे, मुसन्निफिन खुदा के जिंदा कलाम को तहरीर करते थे। और खुदा उनका शुक्र है कि अगर हम आज लाइब्रेरीज में देखें, अगर आज हम म्यूजियम्स में देखें तो हमारे पास 5000 से ज्यादा ऐसे नुस्खे मौजूद हैं जो पेपायरस पर लिखे हुए हैं और जिससे बाइबल की तस्दीक भी होती है कि बाइबल का वही कलाम जो असल मुसन्निफिन ने लिखा, वही कलाम आगे नकल होकर आज हमारे तक पहुंचा है। तो मैं अपनी बात को जहां से शुरू हुई वहां पर हम वापस आते हैं। मैंने ये कहा कि खुदा ने अपना जिंदा कलाम किसी आसमानी ज़बान में तहरीर नहीं किया, बल्कि खुदा ने आसमानी कलाम लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों को तहरीक दे के, उनको अपने ख्यालात देकर उनको बख्शा ताकि वो आम बोली जाने वाली ज़ुबान में उनको तहरीर करें। तो पुराना अहदनामा मशरकी ज़ुबान में तहरीर हुआ यानी अब्रानी ज़ुबान में, और नया अहदनामा यूनानी ज़ुबान में तहरीर हुआ। ये दोनों ज़ुबानें आम बोली जाने वाली ज़ुबानें थी, ये दोनों ज़ुबानें आम समझी जाने वाली ज़ुबानें थी क्योंकि जिनके लिए लिखा गया उनके लिए ये बड़ा अहम था। और आज खुदा उनका शुक्र है कि आज हमारे पास हमारी अपनी ज़ुबान में यानी बाइबल मुकद्दस हमारी उर्दू ज़ुबान में मौजूद है ताकि हम उसको पढ़ सकें, समझ सकें, या सिर्फ उसको सुन के उसके मतलब को हम समझ सकें। इसलिए बहुत खुदा की हमें शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए कि खुदा ने हमारे लिए, आम लोगों के लिए अपना जिंदा कलाम बख्शा ताकि हम उसको सुन सकें, उसको पढ़ सकें, उसको समझ सकें और सबसे बढ़कर उस पर अमल कर सकें। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो से समझ पाए हैं कि खुदा उनका कलाम किस तरह से तहरीर हुआ, लोगों ने किस तरह से तहरीर किया, किस ज़ुबान में उसको तहरीर किया, किस चीज़ के ऊपर उसको तहरीर किया गया और आज वो किस तरह से हमारे तक महफूज है और हमारे तक पहुंचा है। इस ख्याल के वसीले खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत बख्शे। और बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे पता है आप बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं। आपसे दरख्वास्त है आप अपने सवालात को कमेंट बॉक्स में रखें और मैं आपके लिए उनके जवाब के लिए आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा और आपके लिए नए टॉपिक्स लेता आऊँगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं किन किन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है और इसमें आपके लिए वीडियोस बनती हैं ताकि हम सब
कलाम में मजबूत हो सकें, हम सब खुदा में मजबूत हो सकें और एक सच्चे मसीही होते अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। खुदा आपको और मुझे और हमारी पूरी टीम को जो इसके काम करती है बड़ी बरकत बख्शे। खुदा उन आप सबके साथ हो। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।